بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ دوستوں، میں آج مختصر سے گفتگو کروں گا، صرف اور صرف 3-4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا، پھر وہ ایک 3 منٹ کا کلپ ہے، وہ کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ کلپ لازمی دیکھ لینا، کیونکہ عظمیٰ بخاری سے ایک چینل والا انٹرویو لے رہے ہیں۔ اول تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سچی بات سننے کا تو ان لوگوں کا ہمت نہیں ہے، اور نہ اس کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ زندگی بھر جب بندہ جھوٹ بولتے نا تو سچ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسے سوال کر رہے ہیں، 2-3 سوال کیا، ایک جو مولانا صاحب نے بلوچستان جلسے میں آواز لگایا تھا اس کے بارے میں بولا ہم نے نہیں سنا، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ دوسرا ایاز صادق کے بارے میں، جو ایاز صادق سانپ ہے جو پاکستان میں ہم نے پالا تھا، اور ابھی بھی وہ خنزیر ہے ادھر پاکستان میں زندہ ہے ذلیل، تو اس کی پارلیمنٹ کی گفتگو سے ہمارے ملک کی جو بدنامی ہو گئی، اور وہ بات جو انڈیا ابھی اچھال رہا ہے، لیکن وہ میں کیا ان کے بارے میں بول رہا ہوں، ہر روز آپ یہ بات مجھے کرنے اس لیے پڑتے کہ یہ لوگ نئے بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ملک کا بدنامی بڑھے، نواز شریف ذلیل بچ جائے، بس نواز شریف بچ جائے۔ یہ اصل میں نواز شریف کا جو پالتو کتے ہیں نا مسلم لیگ نون میں، وہ ان جیسے لوگ ہیں کہ آج بھی نہیں سمجھتے اس بات کو کہ نواز شریف نے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا تھا، نہیں وہ آئین کی بات کی، کون سی آئین کی بات کی، یہ کون سی آئین ہے؟ ہم عوام کو بھی تو یہ آئین دکھاؤ کہ اس آئین میں پاکستانی عوام کا کوئی حقوق ہے یا کوئی حق ہے بولنے کا، یا مطلب کوئی اس کے لیے کچھ آئین میں ہے، یا صرف اور صرف نواز شریف کا آئین ہے، وہ اداروں کو بولے، جس کو بولے، جس کے خلاف بولے، جس سے بکواس کرے، ملک کی راز پاش کرے، اور آئین ہے، کون سے آئین ہے؟ میں آج سوال کر رہا ہوں کہ جو 73 کا آئین ہے، ایک بار پارلیمنٹ کے فلور پہ کوئی بھی وزیر ہو، اس آئین کی جو آرٹیکل ہے جتنے ہیں وہ سب بیان کر رہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ کم از کم اس آئین میں کیا لکھا ہے، ایسے کہ نواز شریف 3 بار ملک کا پرائم منسٹر بنے، وہ یہاں سے چوری کر کے بعد جو عوام ملک کے خلاف بولے، یہ آئین کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ جمہوریت، میں اسے جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ہم پاکستانیوں کو ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جو ہمارے ملک کی راز کو فاش کر رہے، ہمارے ملک کی جیت دوسرے ملک کی ووٹ میں ڈالتے، وہاں ان کے ہار کو جیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے آئین ہی ہم کو نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے ایسے آئین، میں ایسے آئین کا مخالفت کر رہا ہوں۔ ہمیں ایسے آئین بھی نہیں چاہیے جو ملک کو لوٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے ملک کو تباہ و برباد کرے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو ایسے اسٹیج پہ پہنچایا کہ آج ملک مقروض ہے، بچہ ملک کا مقروض ہے، اور یہ کہہ رہے کہ نواز شریف اب نیا پاکستان بنائے گا۔ ایسے بے شرم لوگ ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ 3 بار وزیر اعظم بنا، اس گدھے نے کیا جب ابھی اس کے بعد بھی کرے گا۔ اچھا میرے پاکستانیوں، اس کی جو کلپ ہے نا، وہ کلپ لازمی دیکھ لیں، اس لیے اس کلپ میں جو بات ہے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مودی کی زبان یہ لوگ بول رہے، اور یہ ہے اصل میں انڈیا کے ایجنٹ یا پاکستان میں۔ اگر ابھی بھی آپ لوگ نہیں مانتے تو مت مانو، دیتے رہو، اس کو منتخب کرتے رہو، کیونکہ یہ لوگ ہے اصل میں مودی کے لیے انڈیا کے ایجنٹ ہے، مودی کا پورا انڈیا کے ایجنٹ ہے۔ اول تو یہ آج تک بھی مودی کو صاف بولتے ہیں۔ مودی کس چیز کا صاف ہے؟ ہم اس کو مودی کہتے ہیں، مودی۔ جب مودی ہے کیا چیز، مجھے یہ بتاؤں۔ ہم پاکستانی قوم جو محب وطن قوم ہے، جو بہادر قوم ہے، وہ نہ مودی سے ڈرتے، نہ انڈیا سے ڈرتے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بول رہی ہے کہ پلوامہ حملہ جو ہوا اس میں، اب آپ اندازہ کر لو کہ ایک اتنا، یہ مسلمان اپنا آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہے، اس کو اتنا معلومات نہیں ہے کہ ہندو کہاں سے شہید ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہندو کہاں سے شہید ہوتے ہیں؟ کون سی دین میں ہندو کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں؟ کہہ رہے کہ وہاں کی 40 بھارتی شہید ہوا۔ یعنی اتنا بے شرم بے غیرت ہے یہ لوگ، ان کو اتنا عقل نہیں ہے۔ اچھا یہ بول دیا۔ دوسرا بات کر رہے یہ کہ مودی فواد چودھری نے جو گفتگو کیا تھا، اس کو انٹرنیشنل کورٹ پہ لے کے جاتے ہیں، کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں، لے جائیں۔ یہ نواز شریف کا قیادت نہیں ہے پاکستان میں ابھی اس وقت، عمران خان کا قیادت ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے، پرچی پڑھنے والا نہیں ہے۔ مودی جدھر بھی لے جانا، مودی کیا کرے گا؟ مودی کیا پورا انڈیا بھی چلے جانا انٹرنیشنل کورٹ میں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ العزیز، یاد رکھنے۔
ज़लालत का सामना करेगा, ज़लालत का। ये याद रखने, मोदी को पता चल चुका है। आप लोग मोदी साहब और मोदी साहब कहो, मोदी को पता चल चुका है। आप लोग सब मोदी और पाकिस्तान में जो ये मिक्स अचार हो चुका है, ये सब मोदी है। आप एक ही मोदी है। मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है, और आप लोगों का भी वही मंशूर है। तो आप में उसमें फ़र्क क्या है? पाकिस्तानी ये क्लिप देख ले, उसके गुफ्तगू सुन ले, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मतलब जाहिल लोग हैं। कैसे इन लोगों को कोई समझ नहीं, ये किस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है, और भाग रहे, मीडिया से भाग रहे, बात भी नहीं आते, और कह रहे कि आप किसी का मतलब आपका किसी एजेंडा लेके आया या किसी के एजेंडे पे आया, वो सहाफ़ी को बोल रहे हैं। अबे बेशर्मो, जब आपसे कोई हक सवाल करे उसका जवाब दिया करो, ये बकवास मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज बहुत हैरत है आपकी, मतलब आप किस एजेंडे पे है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इंडियन मीडिया तो बकवासियात उसने शुरू कर दी, तो हमारा ये सवाल तो चले, अयाज सादिक साहब की बकवासियात पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद वो साहब पुलवामा का जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए। जब उन्होंने ये बात की, वो सरल आ रही थी, आपने कहाँ देखा? हम वहाँ मौजूद थे, हमने तो नहीं देखा। हम चाहते हैं फुटेजेस मैं आपको फुटेजेस आप दिखा देता बेटा, आप हूँ। सारे गद्दार हैं, हम सबको फांसी पे चढ़ा। तो हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम सब गद्दार हैं, हमें फांसी पे चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, APNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़िशान अली चिश्ती। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रुकन उज़्मा बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि पहले PDM के जलसे में नवाज शरीफ साहब की सख्त ज़ुबान कौमी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करना, फिर अवैस नूरानी साहब ने जिस तरह के बयानात दिए, अब अयाज सादिक साहब का, तो ये क्या वाकई ज़बान सबकी फिसल रही है या कुछ और माजरा है इसके पीछे? नहीं बेटा, पहले तो आपको अपनी मालूमात की इस्लाह करने की ज़रूरत है। हमने किसी इदारे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला। हमने वो बोला है जो आइन पाकिस्तान कहता है, जो कानून कहता है कि हर इदारे को अपने अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, और उसी की बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। नौरानी साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, और अयाज सादिक की मतलब समझ में नहीं आता कि अयाज सादिक की बात को एक चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी जो है परेशान थे। ओ भाई, जंग होती है तो परेशानी होती है ना, खुशी तो नहीं होती, या मिठाई तो नहीं बांटी जा सकती। उसके ऊपर उसको कौमी मसला बना दिया और कर दिया। दूसरी तरफ एक वफाकी वजीर जो है वो पुलवामा का जिसमें 40 भारतीय जो है वो उनके लोग शहीद हुए, उसको उन्होंने अपने हिस्से में डाल लिया। ये बहुत बड़ी हुब्बुल वतनी है। तो हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम कितने हुब्बुल वतन हैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, जिन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, लेकिन उसमें बात यह आ जाती है कि साबका स्पीकर हैं, उन्होंने असम्बली में खड़ी होकर ये बात की, तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं। इंडियन मीडिया तो बकवासियात उसने शुरू कर दी, तो हमारा ये सवाल तो चले, अयाज सादिक साहब की बकवासियात जो है उस पे इंडियन मीडिया की उस पे सुन ली आपने, फवाद चौधरी साहब की नहीं सुनी। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट को नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जा रहे हैं। वो वफाकी वजीर हैं, और वफाकी वजीर ने पुलवामा अपने गले डाला है। इमरान खान की कामयाबी का है फ्लोर ऑफ द हाउस। सो ये जिस तरह से भी अपनी मर्जी का प्ले करना चाहते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज पे बात करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, और दूसरी तरफ पुलवामा हमले को, एक दहशतगर्दी के इतने बड़े हमले को जो इंटरनेशनल इवेंट था, उसको जो है वो पाकिस्तान और वजीर आजम की कामयाबी कह देना, ये आपके ख्याल में छोटी बात है? तो आपकी मर्जी है। अच्छा, जब अवैस नूरानी साहब बयान दे रहे थे तो उस वक्त मरियम साहिबा ताइद में सर हिला रही थी, तो उन्हें नहीं पता चला क्या वो जोशे समाज में? बहुत हैरत है आपकी, मतलब आप किस एजेंडे पे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एजेंडे में किसी नहीं आया, मुझे जो बातें सवाल आते हैं आपको गलत सवाल कर रहे हैं ना आप। नौरानी साहब की जो है वो हर बात पे, जब उन्होंने ये बात की वो सरल आ रही थी, आपने कहाँ देखा? हम वहाँ मौजूद थे, हमने तो नहीं देखा। आप फुटेजेस मैं आपको फुटेजेस आप दिखा देता हूँ, उनमें ताइद में सर हिला। हम सारे गद्दार हैं, हम सबको फांसी पे चढ़ा। नहीं, गद्दार या उसके सर्टिफिकेट में बात फांसी पे चढ़ा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि अभी क्या हो रहा है। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।